حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا تو بڑے مایوس تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں اکیلے بیٹھے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی حجر اسود، عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر اسود پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ تین مختلف شکلوں کے حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازے 2.5 فٹ کے قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حاضری عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر بار حجر اسود کا بوسہ دیں۔ اگر نہ ہو سکے تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقامی کے یاقوتوں میں یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق سے مغرب تک کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اوپر گزری ہوئی آیات میں اگر دیکھا جائے تو محدثین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کیسے کر دیا، مومنوں کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ کہا جاتا ہے کہ جو ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی کہ سیاہ رنگ ہو جاتا اور اس کے عکس نہیں ہو سکتا۔ محب الطبرا کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کی پتھر پر انداز سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کے اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ حجر اسود ہر شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ سلام کیا اور حق کے ساتھ مانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کے بارے میں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک لائے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور دل سے یہ دیکھے گا، زبان ہوگی اور اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی سلام کیا، اسے اسلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتباع میں اسے چومتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دینے کے لیے لگے تو مجھے یہ علم ہے کہ یہ پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا یا دیکھا نہ ہوتا تو میں بھی اسے نہ چومتا۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ عرب و قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا بہترین حل نکالا۔ تاریخ میں واقعہ تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے مرمت کا کام کیا گیا تھا جس نے کچھ قبائل کو حصہ لیا۔ مرمت ہو چکا تھا لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس طرح اختلاف پیدا ہوا کہ ہر کوئی سے سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ اختلافات بڑھے اور ایک بڑی جنگ ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ یہ تجویز ہے پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حرم پاک میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی۔ آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا، آمین آ گیا، امین آ گیا، ان کا فیصلہ ہی قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دستے مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح سرداروں نے چادر پکڑ کر اس کی جہاں پہ حجر اسود نصب کرنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوئے رہ گئی۔ ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے روندا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ
आदम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ से हिजर अस्वद को उठा लिया। हिजर अस्वद को बतौर बूढ़े यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हिजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पे उतार दिए गए। दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात आदम अलैहिस्सलाम बड़ी वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस थे और पूरी दुनिया में हो के आलम में अकेले रात के वक़्त बैठे थे, बड़े मायूस हैं और वहशत तारी थी। उसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हिजर अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहीम उस रात आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे तो आप अलैहिस्सलाम पहचान गए तो ये तो मेरे जन्नत के साथी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत के इन दोनों पत्थरों को उठाकर अपने सीने से लगाया, उनको बगल में रख लिया और इससे तस्कीन हासिल करने लगे। सोचने लगे कि जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर अस्वद लेकर आने लगे थे, असल में हिजर अस्वद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो एक फरिश्ते को उनकी निगरानी पर लगा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे। जन्नत में हर चीज़ उनके लिए है, जो मर्जी खाएं, लेकिन उस दरख्त का फल ना खाएं जिस दरख्त के नीचे उनको मना किया गया है, तो तुम उसकी ना करते रहो। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के फल ना खा ले, लेकिन चनांचा ये फरिश्ता आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे। जन्नत के अंदर वक़्त गुजरता रहा जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा माजरा हुआ। तो ये तकवीनी निज़ाम है अल्लाह के, हाँ ये होना ही था, मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्तों को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र ना आया। उनको पत्थर उनको फल खाने का मौका मिला तो उन्होंने आगे बढ़कर उस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ। ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया? इस हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्तों की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्तों को देखा है तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर अस्वद की शक्ल में कायम हो गया, और जिसको अल्लाह ताला ने पत्थर बना दिया आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। उसकी तायीद एक दूसरी हदीस में आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हिजर अस्वद मैदान हश्र में आएगा, उसके दो कान होंगे, उसकी आंखें होंगी, उसकी ज़ुबान होगी और एक इंसानी शक्ल में कायम होगा जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। उसकी तायीद एक दूसरी हदीस में भी इसी तरह ही आती है। तो ये मैदान हश्र के अंदर पहुँचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हिजर अस्वद एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा उसी को उन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर करेंगे और वहाँ पहुंचकर दुनिया भर से जो लोग उनको बोसा करने वाले हैं उनके हक़ में गवाही देगा। तो मालूम हुआ कि ये हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया में जो लोग भी इसको बोसा देते हैं तो वो तख्ती तौर पर नोट किया जाता है। इस आदमी ने यानी जिसने भी इसको यानी मुझे बोसा दिया है उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो कल रोज़े क़यामत वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, वो ये कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में काबा के करीब एक अरसा तक रहा। मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा कि ये हिजर अस्वद वहाँ अपनी जगह से निकला और उसके हाथ पाँव भी थे, उसके कान भी थे, गर्ज की पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता रहा और दोबारा उसी जगह पर कायम हो गया। इसी तरह की शक्ल अख्तियार कर दी। जब हिजर अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। जैसे खुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, हदीस में आता है कि उन दोनों के अलग होने से पहले, उनके मुसाफा अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह माफ़ कर देते हैं। वहाँ हिजर अस्वद को मुसाफा गोया कि अल्लाह से मुसाफा है, तो अल्लाह से मुसाफा और गुनाह माफ़ ना हो ये कैसे हो सकता है? इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये हिजर अस्वद वो फरिश्ता है। जब बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिजर अस्वद का सलाम उसका बोसा लेने की सआदत नसीब फरमाए। इसमें शरीयत का मसला लिखा है कि उसके लिए आप किसी दूसरे को तकलीफ़ देकर उसका बोसा ना लें। तकलीफ़ देकर बोसा लेंगे तो बज़ाहिर ऐसा है बोसा लेना एक मुस्तहिब अमल है, लेकिन तकलीफ़ देना हराम है। ये एक मुस्तहिब एक हासिल करेंगे अल्लाह तबारक ताला के आगे उसकी कोई कीमत नहीं। अगर नहीं मौका तो दूर से सलाम कर लें, सलाम करके चूम लें
تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ہم ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔